बेहद की परम महाशांति है, बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, उपराम अवस्था में रहने वाले ऐसे विशेष आत्मा को सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए सारे वायुमंडल को बदलने का प्रयास करते हैं और बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के चुंबक की शक्ति लेंगे और वो शक्ति हमारी आत्मा से होते हुए हमारे सारे शरीर के अंदर से फैल फैल कर पूरे वायुमंडल को परिवर्तन कर रही है। ऐसा हमें सोचना है और महसूस करना है और 2 मिनट के 2 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए दादाजी को याद करते हैं और ये एनर्जी सारे वायुमंडल में फैलाएंगे। परम शांति, ज्वाला रूप अवस्था। ज्वाला रूप अवस्था माना ज्वाला जिसके अंदर सारा जो 5 तत्वों की दुनिया है उसके अंदर परिवर्तन हो जाए, ऐसा ज्वाला रूप, उसको कहेंगे ज्वाला रूप। अव्यक्त रूप, जिसको अव्यक्त रूप भी कहेंगे। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त, सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम, आकर्षण मूर्त। आकर्षण मूर्त बाप, बेहद के बाप ज्ञान रत्नों से बोले, अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर व नूरे रत्न समझते हो? क्वेश्चन मार्क है। स्वयं को बाप के नैनों के सितारे समझते हो? क्वेश्चन मार्क है। नैनों के सन्मुख हो या नैनों के समाये हुए हो? 2 प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। अपने मन में सोच के देखो, मैं कौन सा सितारा हूँ। समाये हुए की क्वालिफिकेशन और सन्मुख वाले की बीच, 2 के बीच में तीसरे आने की मार्जिन रहती है, अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। लेकिन जो नैनों में समाये हुए होंगे वो बाप के समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति व प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकता। गोया में सदा विजयी निरंतर एक रस और एक ही लगन में मगन होंगे। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप और बाप के समान सदा ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति ये तीनों ही सदा समर्थ रहती हैं, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है अभी। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो? अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा? आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए, यह संकल्प उत्पन्न होता है। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प से कभी हलचल के संकल्प रहते हैं तो कभी निमित्त बनी हुई आत्माओं में कभी होश कभी जोश आ जाता है। आधार मूर्त आत्मा का संकल्प ही परिवर्तन के आधार बनी हुई आत्माओं को प्रेरणा का आधार देता है। अपने आप से पूछो, प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्राह्मण बने तो अभी तो ज्वाला रूप संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती, क्या कभी तेज हो जाती है। लगन की अग्नि कभी तेज और कभी शांत, कभी तेज कभी शांत, कभी भड़कती है और कभी शीतल हो जाती है। इसके कारण ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। ज्वाला रूप का दृढ़ संकल्प, ज्वाला रूप बनने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए कि मैं अब वापस घर जाना है, हमें वापस घर जाना है
और हमें विश्व परिवर्तन करना है, और हमें विश्व परिवर्तन करना है, विश्व परिवर्तन करना है। एक ही लगन, एक ही लगन। अब घर वापस जाना है और सबको ले जाना है और दुनिया का परिवर्तन करना है, वायुमंडल को बदलना है। तो वायुमंडल बदलने के लिए कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ संकल्प शक्ति चाहिए। वायुमंडल बदलने के लिए क्या चाहिए? न तन मन की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत नहीं है, समय संकल्प की ज़रूरत है। तो समय संकल्प लगाओ किसमें? वायुमंडल बदलने में। वायुमंडल को एकदम दूध जैसा सफ़ेद वायुमंडल, चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद बादल जैसे होते हैं, ऐसा वायुमंडल बन गया है। उस वायुमंडल के अंदर हमारा जो शरीर है वो भी ऐसा ही है, अव्यक्त रूप जिसको कहेंगे ज्वाला रूप। उस ज्वाला रूप से ही ये वायुमंडल बदलेगा। परम महाशांति है। सभी बच्चों को लाड प्यार नमस्ते। परम బేహద్దు పరం మహాశాంతి, బేహద్దు మా బేహద్దు ఆత్మలకి జ్వాలా స్వరూపం యొక్క స్థితి, జ్వాలా రూపం తోటి ఈ పంచతత్వాల ప్రపంచాన్ని ఎలా పరివర్తన చేయాలి అని వివరిస్తున్నటువంటి అవ్యక్తవాణి హిందీ ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్దు విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, విశ్వమునకు ఆధారమూర్తి అయినటువంటి ఆత్మలకు, ఉద్ధరమూర్తి ఆత్మలకు, ఉపరం స్థితిలో ఉండేటువంటి ఆత్మలకు, విశేషమైన ఆత్మలకు, సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క మురళి అవ్యక్తవాణి వినేటప్పుడు వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసేటువంటి పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి ఆయన ద్వారా అయస్కాంత శక్తిని తీసుకుంటూ మన యొక్క ఆత్మ లోపలకు ఆ శక్తిని చార్జ్ చేసుకుంటూ మన శరీరం లోపల మొత్తం వ్యాపింప చేసుకుంటూ పరం లైట్తో అయస్కాంత శక్తితోటి ఛార్జ్ చేసుకుంటూ పరివర్తన చేసుకుందాము. మనము 2 నిమిషాలు ఎప్పుడైనా సరే, ఎప్పుడు సమయం దొరికినప్పుడల్లా కూడా దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఎనర్జీని వాయుమండలంలో వ్యాపింప చేయండి. అందరికీ కూడా పరం మహాశాంతి. జ్వాలా స్వరూపం యొక్క స్థితి అనగా తమ యోగ స్థితి, ఆత్మ యొక్క స్థితి, పంచతత్వాల ప్రపంచంను పరివర్తన చేసేటువంటి స్థితి. ఇలాంటి జ్వాలా రూపము అని దేన్నైతే అంటారో ఆ జ్వాలా రూపము అవ్యక్త రూపంగా, ఫరిస్తా స్వరూపంగా, పరమతత్వాల రూపంగా పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. విశ్వ పరివర్తనకు ఆధారం సర్వ సంబంధాలు, ప్రకృతితోటి ఉన్నటువంటి ఆకర్షణలకు అతీతంగా అవ్వాలి. ఆకర్షణ మూర్తులుగా బేహద్ బాపు యొక్క జ్ఞానంతో ఉండాలి. తమ నయనాలలో తండ్రిని ముడుచుకొని తండ్రి యొక్క నయనాలలో ఉన్నటువంటి జ్యోతుల్లాగా, నయన రత్నాలలాగా కనుక్కోండి, అర్థం చేసుకోండి. స్వయం బాపు యొక్క నయనాలలో ఉండే నక్షత్రాలుగా భావించినప్పుడు నయనాల సన్ముఖంలో, నయనాలలో ఇమిడిపోవటం. మీరు 2 రకాల నక్షత్రాలుగా ఉన్నారు. ఈ సమయంలో 2 రకాలుగా ఉన్నారు. ఎవరైతే స్వయం ప్రకాశవంత స్వరూపంగా ఉంటారో మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, మనసుతోటి ఆలోచించి చూసుకోండి, నేను ఎలాంటి నక్షత్రాన్ని అని.
ఇమిడిపోయేటువంటి అర్హత కలిగిన నక్షత్రమున లేక సన్ముఖంగా ఉండే నక్షత్రమా? రెండిటికి మధ్యన మూడోది మార్జిన్ అనేది ఏమీ లేదు. అనగా ఎవరో ఒకరు మధ్యలో వచ్చారు అంటే అది విఘ్న రూపంగా ఉంటుంది. నిరంతరం పురుషార్థం చేయలేరు. అందుకని ఎవరైతే నయనాల్లో ఇమిడిపోతూ ఉంటారో బాప్ సమానంగా అవుతారు. ఎలాంటి పరిస్థితి? ప్రకృతి అనగా పంచతత్వాలు లభించిన శరీరంతో పరివర్తన అగుతూ బాపు నుండి వేరు కాకుండా ఉండాలి. ఈ పంచతత్వాలు కూడా బాపు నుండి వాళ్లను వేరు చేయలేవు. సదా బాపుతో పాటు ఉండేటువంటి విజయీ నిరంతర ఏకీరస స్థితిలో ఒక్కనిలోనే నిమగ్నమయ్యేటువంటి మగ్నావస్థలో ఉండేటువంటి విధంగా ఉంటూ ఉంటారు. ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి, ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి, నాకు ఒక్కరే బాపు, ఇంకెవరూ లేరు అనేటువంటి స్థితి. బాపు మరియు నేను సదా సమాన స్థితితోటి ఉంటూ ఈశ్వరీయ సేవ చేస్తూ ఉండండి. ఈ సేవలో మీకు ఇంకేమీ కనిపించదు. వారి యొక్క దృష్టి, వృత్తి, స్మృతి ఈ మూడిట్లో కూడా సదా సమర్థంగా ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. అనగా వ్యర్థత్వం సమాప్తమైపోతూ ఉంటుంది. ఇలా అయిపోయారా? అవ్వాలా? ఇప్పుడు చూసుకోండి. విశ్వ పరివర్తనకు ఆధార మూర్తులు మీరు. స్వయం పరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన అని అనుభవం చేసుకునేవాళ్ళు. ఆధారమూర్తులు సంపూర్ణ పరివర్తనకు స్వయం లోపల కూడా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మరి విశ్వ పరివర్తన ఎలా అవుతుంది? ఆధారమూర్తి స్వయం తమ గురించి ఏ కొద్ది సమయం లభించినా అర్థం చేసుకోండి. విశ్వ పరివర్తన కొరకు ఇప్పుడు సమయం కావాలి. సంకల్పము ఉత్పన్నం కూడా కావాలి. ఆధారమూర్తి దృఢ సంకల్పంతో ఎప్పటికీ కూడా హల్చల్లోకి రాకుండా చూసుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే నిమిత్తంగా అయినటువంటి ఆత్మలు ఒక్కోసారి హోష్లోనూ ఒక్కోసారి జోష్లోనూ వచ్చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఆధారమూర్తి ఆత్మల యొక్క సంకల్పమే పరివర్తనకు ఆధారంగా అవుతుంది కనుక, ఆత్మలందరికీ ప్రేరణకు ఆధారం మీరే కనుక మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. ప్రతి ఒక్క సంకల్పము నిశ్చయ బుద్ధితోటి దృఢంగా ఉన్నదా? మీరు స్వయంగా ఎవరు రెడీగా ఉన్నారా? శక్తి సైన్యంలాగా ఎవరు రెడీగా ఉన్నారా అని మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి అంటున్నారు. ఏ విధంగా యజ్ఞాన్ని రచించుటకు బ్రాహ్మణులు నిమిత్తమవుతారో అదేవిధంగా సంపూర్ణ జ్వాలా స్వరూపముగా అగుటకు నిమిత్తమైన బేహద్దాత్మలు కావాలి. జ్వాలా రూపం ఇప్పుడు కాలేదు. ఎప్పుడైతే యజ్ఞం యొక్క హోమంలో తేజస్సు పెరిగిపోతూ ఉంటుందో, లగన్ యొక్క అగ్ని తీవ్రంగా అవుతూ ఉంటుందో, అది ఎప్పటికీ కూడా శాంతి ఉంచదు. అనగా ఒక్కోసారి శాంతిగా ఒక్కోసారి తేజస్సుగా ఉంటూ ఉంటే రగులుతూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఒక్కోసారి శీతలంగాను అయిపోతుంది. దీనికి కారణం ఏంటి? మూర్తి మరియు ప్రేరక ఆధారమూర్తులైనటువంటి మీరు స్వయం జ్వాలా స్వరూపంగా కాలేదు. జ్వాలా రూపంగా అవటం కోసం దృఢ సంకల్పం తీసుకోండి. ఇప్పుడు వాపస్ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలి. అబ్ ఘర్ జానా హై, మనం ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలి. విశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలి. మనం విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలం అనేటువంటి దీక్ష ఉంటే ఇంటికి వెళ్ళుటకు తయారీగా ఉంటాం. మనం వెళ్ళటమే కాదు, అందరినీ తీసుకుని వెళ్ళాలి. ప్రపంచంను పరివర్తన చెయ్యాలి. వాయుమండలాన్ని మార్చాలి.
వాయుమండలం పరివర్తన చేయుటకు ఏ ఖర్చు లేదు కదా, కేవలం సంకల్పం యొక్క శక్తి. వాయుమండలం మారటం కోసం ఏం చేయాలి? మనసు తప్పకుండా అవసరము. ధనమేమీ అవసరం లేదు. సమయము, సంకల్పము, శక్తి వీటిని ఉపయోగించండి. సమయము, సంకల్పాన్ని ఉపయోగిస్తే వాయుమండలం తొందరగా తప్పకుండా పరివర్తన అవుతుంది. వాయుమండలాన్ని పూర్తిగా తెల్లటి పరమ తత్వాల వాయుమండలంగా, పరం లైట్గా తెల్లని వాయుమండలంగా, నలుగు మూలల తెలుపే తెలుపు, తెలుపే తెలుపు మేఘాల్లాగా ఈ యొక్క వాయుమండలం మారిపోవాలి. వాయుమండలం తయారు కావాలి. వాయుమండలం లోపల ఏదైతే మన శరీరం ఉన్నదో అది కూడా అవ్యక్తమైపోతుంది, వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమైపోతుంది. దీన్నే జ్వాలా స్వరూపం అంటారు. ఈ జ్వాల రూపంతో వాయుమండలాన్ని మార్చండి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు పరం మహాశాంతి అని ఏదైతే మంత్రాన్ని వాయుమండలంలో వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారో ఇది జ్వాలా స్వరూపమై పవర్ని నింపుతూ ఉంటుంది. పిల్లలందరూ కూడా ఈ యొక్క పురుషార్థం చేయండి. మీరందరికీ కూడా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. పరం మహాశాంతి, బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఈ విధంగా చక్కటి సందేశాలను మా ద్వారా చెప్పిస్తున్నవి. అనంతభాయ్ ద్వారా మోటివేషన్ వీడియోలు, ఈరోజు పురుషార్థం ఏమేం చేయాలో వాటన్నిటినీ కూడా మనకు తెలుగులో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. దీని యొక్క నోటిఫికేషన్స్ మీరు పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్లు పొందండి. జ్ఞాన మార్గంలో విశ్వ మహాపరివర్తనకు మీరు కూడా సహయోగులుగా కండి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.